नाम जी। क्या मेरा नाम अनूप गिरी है। मैं जगत मंदिर का महंत हूँ। हाँ। तो मंदिर में दो नंदी महाराज है ना, जी। तो वो क्या है? तो एक नंदी जी हैं और एक भृंगी जी हैं। एक नंदी और एक भृंगी। जी, और एक बगल में जो मूर्ति है पंच महादेव की मूर्ति है। पंच महादेव क्यों वो जो ऐसा लगती है? इधर वही ये प्राचीन काल से ये मूर्तियाँ सब जब से मंदिर बना है, हाँ। महर्षि केवल की ये तपोस्थली है, हाँ। उनके तब से भगवान का प्राकट्य हुआ है। हाँ। और तभी से सब मूर्तियाँ हाँ। उनका पूजा पाठ होता आ रहा है पहले से ही। उसी टाइम से ऐसा नंदी भृंगी दोनों नंदी भृंगी और हाँ, पंच पंच महादेव के। हाँ, इसका विशेष स्थलों का पुराण का क्या है वो पंडित बताया आपने, लेकिन आपका मुंह से भी एक बार बताया। क्या ये महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोस्थली है। हाँ। और महर्षि याज्ञवल्क्य जी हाँ। यहाँ तप किए हैं। हाँ। यहाँ बगल में एक बरगद का वृक्ष था। भरत का बीज। जी। हाँ। हाँ। बरगद का वृक्ष था। हाँ। नहीं वो नहीं, बगल में था, वो अब कट पिट गया है। हाँ। पहले था, हाँ। वो कट गया। वहाँ पे तपस्या की भगवान का प्राकट्य हुआ। हाँ। और ये जो है जो किंवदंतियों के अनुसार हाँ। यहाँ राजा का हाथीवान आया था। इधर पहले जंगल था, हाँ। काशी नरेश का क्षेत्र रहा है। हाँ। तो राजा का हाथीवान आया, यही स्टेट उनका चकिया रहा। चकिया। शिकारगंज बगल में है, वहाँ पे भी उनका किला था। तो राजा आए थे अपना सैर सपाटा घूमने फिरने, वन विहार करने। तो उनका हाथीवान हाथी को चारा खिलाने आया, और उसी बरगद के वृक्ष से वो काट रहा था डाउन, और चारा के लिए लकड़ी काट रहा था। और छोटी छोटी पत्तियाँ वो टांगी फेंका और भगवान के मस्तक पे लग गया। भगवान के मस्तक पे लगा तो रक्त का प्रवाह होने लगा। वो आया, देखा तो कहा ये क्या, विस्मित हो गया एकदम देख करके। फिर जो हाथी थी वो पागल हो गई। फिर राजा आए, पता लगवाए, मूर्ति को खनवाए, कहीं 27-28 साल तक कहीं पत्थर तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वही राजा काशी नरेश जी इस मंदिर का निर्माण करवाए। काशी काशी नरेश जी महाराज। तो ये तो स्वयंभू। जी हाँ, स्वयंभू है। तो उस आने के टाइम में तो छोटे पहले मूर्ति छोटी थी। और हाँ, ये हर साल बढ़ते हैं। हर साल बढ़ते हैं। जी, एक तिल के बराबर। हाँ। हर साल बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हर साल बढ़ता ऐसी बड़ा मान्यता है, और बड़ा बढ़ते भी इतना बड़ा वाला। जी बड़ा हो गए हैं। हाँ। पहले मूर्ति बहुत छोटी थी। जी। लेकिन बहुत अच्छा कहानी मेरे को बताया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। మహాదేవ ఈరోజు నేను జాగరేశ్వర మహాదేవుని చూడడానికి వచ్చానండి. ఈయన మనకి వారణాసికి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు. తను స్వయంభూ లింగం అన్నమాట. వచ్చినప్పుడు ఉద్భవించినప్పుడు చాలా చిన్న లింగం వచ్చిందండి. తర్వాత దాంతో స్వయంభూ దానంతా అదే పెద్ద పెద్దగా పెరిగి ఇంత పెద్దగా అయిపోయారంట. ఆయన వచ్చినప్పుడు మటుకు చాలా చిన్న శివలింగం వచ్చారంట. వచ్చిన ఆయన ఇంత పెద్ద శివలింగం అయిపోయి స్వయంభూ ఆయన ఇంత పెద్ద శివలింగం చూడండి ఎంత పెద్ద రాజేశ్వర మహాదేవ్ అని వారణాసి దూరంలో ఉన్నారు. 100 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నారు. ఆయన చాలా పురాతనమైందండి. స్వయంభూ ఉద్భవించినప్పుడు చాలా చిన్న శివలింగం వచ్చింది. రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుందంట స్వయంభూ. దాంట్లో అదే స్వయంభూ నిలుస్తారంట. ఎవరు చేసింది కావాలంట, ఎవరు చెక్కింది కాదు, స్వయంభూ అతనే వస్తున్నారంట. ఆయన చాలా ప్రసిద్ధమైనదండి, చాలా పురాతనమైన శివలింగం. చూడడానికి చాలా దర్శించుకోవడానికి చాలా విచిత్రంగా కూడా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఆకాశం ఉన్నారు ఆయన, అందుకని కొంచెం మనకి క్లియర్గా లేదు. కానీ కొంచెం రావడం కూడా కొంచెం ఇలా చూసారో వంకరగా ఉన్నట్టు కూడా ఉన్నాయి. చాలా చాలా బాగుంది. जी अम्मा बताइए क्या बोल रहे हैं? మహాదేవ్ ఈరోజు నేను అనుకోకుండా వారణాసికి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చకియా అనే ఊర్లోని జాగర్నేశ్వరనాథ్ మహాదేవ్ మందిర్కి వచ్చానండి చూడడానికి. అతి ప్రాచీనమైన మందిరం ఇది. స్వయంభూ లింగం అతను. ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఇక్కడ యజ్ఞవల్కర్ ముని ఉన్నారు కదండి, అతని తపోభూమి ఇదంతా అతని తపోభూమి. అయితే ఇక్కడ నందీశ్వరుడు,
ఈ ప్రాచీన మందిరంలో విశేషం ఏంటంటే జాగనేశ్వర మహారాజ్ దేవుడికి మందిరం దాంట్లో దర్శనం చేసుకోండి అందరూను. అతను వినాయకుడు చూడండి చాలా వింతగా ఉన్నారు. అక్కడ నించుని ఆ గూట్లోని చిన్న వినాయకుడు చాలా వింతగా ఉన్నారు. మనం ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి వినాయకుడిని చూడలేదు. ఈ వినాయకుడిని ఇక్కడికి హారతి ఇచ్చి, అలాగే దుర్గామాత ఉన్నారు. నంది మహారాజ్ అండి. నంది మహారాజ్ తర్వాత అతను భృంగి అంటండి. భృంగి పంచముఖ శివయ్యాను. ఇప్పటిదాకా అసలు నంది భృంగిని ఇలా మూడు కలిసి ఉన్నది ఇప్పటిదాకా ఎక్కడా చూడలేదు. ఈ ప్రాచీనమైన మందిరం ఏంటంటే విశేషం, అతను స్వయంభూ అంటండి. స్వయంభూ చిన్నది వచ్చారంట ఆయన. ఆ వచ్చిన ఆయన సంవత్సరం పెరుగుతూ ఇంతగా అయిపోయారంటండి. స్వయంభూ అతనే పెరుగుతున్నారంట. ఇతని విశేషం ఇక్కడ ఇది అంతా కూడా ఈ మందిరం తాలూకు విశేషం అంతా కూడా యజ్ఞవల్కర్ తపోభూమి అండి. ఇది ఒక రాజు, అతను ఆ యజ్ఞవల్కర్ ముని ఏమో అక్కడ పర్వతాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ పర్వతాల మీద అతను చాలా ఏళ్ళు తపస్సు చేసి పార్థివలింగం చేసుకొని, ఆ పార్థివలింగాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఈ జాగనేశ్వర మహాదేవి దగ్గర పెట్టుకొని అతను కూడా చాలా అభిషేకాలు చేసుకున్న తర్వాత ఆయనకి తపస్సుకు మెచ్చి జాగనేశ్వరుడు ఇలాగా ఇక్కడే అవతరించారంటండి. తర్వాత దుర్గామాత ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రీరాముడు ఉన్నాడు, దుర్గామాత ఉన్నారు. అందరూ అతి ప్రాచీనమైన మందిరం ఉంది. చాలా బాగా ఉంది. జై సీతారాం, జై సీతారాం, జై సీతారాం. రామ్ పరివార్ ఉన్నారండి. అలాగే ఇతను యజ్ఞవల్కర్ మహాముని తపస్సు చేసుకున్న స్థలం అండి ఇది. ఇక్కడ కూర్చుని ఆయన తపస్సు చేసుకున్నారంటే యజ్ఞవల్కర్ మహాముని. అలాగే ప్రాచీనమైన ఖండితమైపోయిన శివలింగాలు కూడా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి. చాలా ప్రాచీనమైపోయి చూసారా, చాలా శివలింగాలు ప్రాచీనమైపోయినా కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఖండితమైపోయినా కూడా అన్నీ బాగా తెచ్చారు ఇక్కడ. చాలా అతి పురాతనమైన మందిరం అంటే చూడదగ్గది. వారణాసికి 100 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉందండి ఈ మందిరం. ఈరోజు అనుకోకుండా చూడాలనిపించి వచ్చాను ఇక్కడికి. మందిరం శిఖరం చూసారా అండి, ఎంత విశేషంగా ఉన్నది మందిరం శిఖరం కూడాను.
పొద్దున్న బయలుదేరి వచ్చానండి. చాలా మంచి టైంకి వచ్చాను. చూడండి హారతి టైము ఇందాకలా అప్పుడే ఆయన్ని అంతా శుభ్రం చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు అలంకారం చేస్తున్నారు. అలంకారం అయిన తర్వాత హారతి ఇస్తారు. అలంకారం కూడా చక్కగా చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు హారతికి. పిల్లలందరూ ఇది అయిపోయిన తర్వాత హారతి ఇస్తారు. అలంకారం అయిపోయిన తర్వాత హారతి కూడా మీరు చూపిద్దామని తీస్తున్నాను. హారతిని కూడా చూసి దర్శనం చేసుకోండి మీరు. ఈరోజు చాలా నా అదృష్టం ఏంటంటే అలంకారానికి ముందు చూశాను. అలంకారంతోనే చూస్తున్నాను స్వామిని.